বিধানসভার জমমারিতে বিশিষা হাইতংখ জমমারিनो सिगां सालबरम बुबाग्रानि पायथाक जबानो हामजागै जुदा जुदा बदल याकरै थानसानि मारिब लुकुरक द्रिक द्रिक फायतंगो आबहायखनो तिनि फासलो सिपाइजुला जिसिनि गलागाति मुस्लिम माराक पाराव तिब्रा मथानि काशा बदल हामनि पान्दा संसाजाखा आसालो बिजय बदल याकरै खोंसिनि जिन्नु खुनि खरक निरा बाजी पुतारक तिब्रा मथानि बाना रंफाइका ब्रदल आमसुखि नाहारका विश्रामगंज साबजुनानि चेयरमैन सुरन देबर्मा वेस्ट जोननि चेयरमैन रंजित देबर्मा पलिटिकल सेक्रेटारि राजेश्वर देबर्मा देबुदु देबर्मा आकसं सुरां चातिर संनो तामनिके सिंगर गुलागाटी एसेम्बली कन्स्टिट्युएन्सीओ म सिबाइजला मुस्लिम बस्ती मुस्लिम पाड़ाओ चिनी तिप्रा मथाबे काइसा पांडा संसाजाखा ओ पांडाओ चिनी मुस्लिम दफानी अर्थात थुरुक दफानी चिनी ताहुकटाई बुकुक संगर गारुबो तंगो और 60 फैमिली नि 230 वोटार्स बरक तिनी ऑफिशियली चिनी बुबुग्रानी नासिंगमुंग चिनी ग्रेटर त्रिपुरालैंड सेपारेट स्टेट न हामजागिनाय बरक तिनी चिनी 12 बर्षन सब स्ट्रंग देन खाइनेनि तेबु स्ट्रंगार खाइनेनि व वानसुक माव बुबुग्रानो हामजागिनाय चिनी त्रिपुरा मथा बरक जॉइन खालायका बरनो सिंगर खाबि खबाय लामसगो और तिनी पांडव फाइ मानजाक फाइका चिनी खासुकसा चिनी दफानो हामजाकनाय चिनी जुनेल चेयरमैन वेस्ट डिस्ट्रिक्ट नि ब्रह्मगोनां रंजित देव बर्मा ताई विश्रामगंज सब जोनल चेयरमैन ब्रह्मगोनां सुरन देव बर्मा और ताई मानजाका चिनी त्रिपुरा मथानि आदं बुद्ध देव बर्मा ताई किरण देव बर्मा ताई चंद्राम देव बर्मा ताई गुबुन आदं रक बरनो बेले हामबाय जों तिनिन चिनि बरक सपोर्ट नानै समाय तांखा जे बुबुग्रानि नासिंमुं दागिमुंगो ग्रेटर त्रिपुरालैंड मायसाक पर्यन्त बरक त्रिपुरा मथानि वारियर रंगि काम खायनेन बागिनाय बरक खाबाय खुबाय तुनो तिनि जानोखा बरनो जों खाबाय खुबाय लामसोखा बन तिनि बरक तिनि सिनि फैमिलिनि मेम्बार ओंखा तिनि सिनि बरक सिनि नकनि बरक जों बर एबंनि सुखे दुखे बर बसिनि सुखे दुखे जतोनो चिनि बुबुग्रानि चबावो जों बासा बर गदालि तंनाय चबा खालायनाय हामबाय जों तिनि और जॉइनिंग प्रोग्राम फाइमानि और नुखा और थुरुक दफानि बर रक बुबाग्रानो हामजागै ताबुक जेखेने सेखेने थुरुक दफानि बर रक त्रिपुरा मथा जॉइन खालाय तंफायो तामनि हिनबा बरक साइमांखा बुबाग्रा सारा चिनि त्रिपुरा सना कारै ताई थुरुक रक ताबुक बानचिनानि ताई लामा करै हिनै बरक साइमांखा आबुनि बागैनो बरक ताबुक जे बुबाग्रानि त्रिपुरा मथानो नाहारै बरक फायो एवं बुबाग्रानो बरक हामजागो बरक जतन त्रिपुरा हास्तिनि लाइबुमानो बरक साइमानो बुबाग्रा रंनि जरा बरक बुसका हामतंमानो करंनो बरक ता मुइतुमानो आबुनि बागैनो चिनि महाराजा प्रदुत किशोर देव बर्मा त्रिपुरा मथा संसामानि यागलो त्रिपुरा हास्तिनि गोबां मा जागो ताबो थुरुरक चिनि अ त्रिपुरा मथा जॉइनिंग खालायतंगो बेखाय तिनि और गोबां मा जे जॉइन खायखाय चिनि बरम गोनां जे एक्स एमएलए ताई डायनेमिक लीडर राजेश्वर देव बर्मा बसाका जे और 230 वोटार 60 परिवारनि तिनि और जॉइनिंग खालायका और गारु हदानि बरक बतंगो एके गारु हदाबो चिनि दफानि बरक बरबो त्रिपुरा साना बरक चिनि कक सावो एके बरबो तिनि और जॉइन खायफैका एवं बुसकांनि जे 2023 जे निर्वाचन गाने विधानसभानि अ निर्वाचन नाहारैनो जों तिनि और जॉइनिंग प्रोग्राम जों तिनि बरनो चिनि मठाव दायित्व बुखा जों बरनो लामसगो बुसकांनि जे सभा जे अब जे काहामकै जे जों फाइट खायनाय बुबाग्रा जे सामानि जितेगा तो जितेगा हारेगा तो हारेगा हिमानि अबनो जों खालायनान बागै चैलेंज रुइनो जों बसानान बागैनो तिनि अ जॉइन प्रोग्राम थुरुरक फाइमान बागै जों बिलाइके तंथका बिलाइके ना हामजाका आं तैतामो सानाय बुसकां जारते फाइनाय बरनो जों लामसंनाय आबन बागै जों त्रिपुरा मथा तियार तंगो जतननो हामबाय दिनै गुलागाटी विधानसभा केन्द्र म सिबाइजला मुस्लिम बस्ती बा मुस्लिम पाड़ाओ त्रिपुरा मथाबाय संसाजाक म पांडानि सभा नौपां और फाइमानजाक फाइका वेस्ट जोनल चेयरमैन ब्रह्मगोनां रंजित देव बर्मा और फाइमानजाक फाइका
বিশ্রামগঞ্জ সাবজোনাল চেয়ারম্যান ব্রহ্মনাং সুরঞ্জা বর্মা অর বিশিষ্ট নেতা ত্রিপুরা মাথানি যুব নেতা বুদ্ধদেব বর্মা রমেন্দ্র বাবু আর এখানে যারা আজকে এসেছেন আমাদের এই দোকান সবাই এই এলাকার সমস্ত নাগরিকবৃন্দ সুধী নাগরিকবৃন্দ সবাইকে ইংরাজি নববর্ষের অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আজকে দু একটা কথা আপনাদের সামনে বলবো। বন্ধুগণ, আজকে আমাদের একটা শপথ নেওয়ার সময়, কারণ 12 বর্ষে ত্রিপুরা রাজ্য যোগদান হওয়ার পরে প্রায় 75 বছর হতে চলেছে। এই রাজ্যের মানুষ অনেক পিছিয়ে পড়ে আছে। সামগ্রিক দিক থেকে আমরা অনেক পিছিয়ে পড়া এবং পিছিয়ে পড়াদের আর্থিক সামাজিক সার্বিকভাবে উন্নতি করার লক্ষ্যে আমাদের রাজ্যের মহারাজা, আপনারা নিশ্চয়ই সবাই জানেন, রাজ পরিবারের সুসন্তান মহারাজা প্রদূর কিশোর দেব বর্মা, ওনার যে ভিশন এবং মিশন যে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড, এই ত্রিপুরাল্যান্ডকে আমরা আদায় করার লক্ষ্যে আমরা ঐক্যবদ্ধ হওয়ার শপথ নিতে হবে। কেন আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, বিগত 75 বছর ধরে এই রাজ্যের মানুষের পর যেভাবে নির্যাতন হচ্ছে, বিশেষ করে পাহাড়ি এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর বিভিন্ন কায়দায়, ফেসিবাদী কায়দায় আমাদের উপর আক্রমণ আজকে চলে যাচ্ছে। বন্ধুগণ, সেই জায়গা থেকে আমাদের শিখতে হবে। সেই জায়গা থেকে আমাদের বিভিন্ন কায়দায়, ফেসিবাদী কায়দায় আমাদের উপর আক্রমণ আজকে চলে যাচ্ছে। বন্ধুগণ, সেই জায়গা থেকে আমাদের শিখতে হবে। সেই জায়গা থেকে আমাদের চিন্তা ভাবনা করতে হবে। মহারাজার পথকে, মহারাজার হাতকে শক্তিশালী না করে আমাদের আর কোনো রাস্তা নেই। বন্ধুগণ, তার জন্য আজকের দিনে আমরা এই মুসলিম ভাইদের কাছেও আমরা অনুরোধ রাখব, আপনারা চিন্তা ভাবনা করা দরকার। মহারাজার হাতকে মজবুত করুন। আমাদের সমস্ত কিছু আদায় করার জন্য আগামী দিন মহারাজা সেই রাস্তাকে সুনিশ্চিত করবে। আজকে আপনারা চিন্তা করে দেখুন, এই রাজ্যে সিপিএম সরকার বিগত 25 বছর একটানা সরকার ছিল, তখনও মুসলিম ভাইদের অবস্থা ভালো নয়। মুসলিম ভাইদের উপরে বিভিন্নভাবে ষড়যন্ত্র ছিল। সেই ষড়যন্ত্রের কারণে আমরা সবাই বিতশ্রদ্ধ। আমরা মুক্তি পাওয়ার জন্য গত 2018 সালে এই রাজ্যে চলো পাল্টাই স্লোগান দিয়ে এই রাজ্যে একটা নতুন সরকার গঠন করেছিল। সেই দল থেকে বর্তমান দেশ এবং রাজ্যের শাসক দল বিজেপি দল, এই বিজেপি দলের স্লোগানকে আমরা সমর্থন জানিয়ে তাদের আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে নির্বাচনে সমর্থন করে আমাদের কি লাভ হয়েছে? বন্ধুগণ, এই বিগত 4 বছর ধরে আমাদের কোনো কিছুই ছিল না, এবং সেই জায়গাতে দাঁড়িয়ে যে বিজেপি দল প্রতিশ্রুতি ছিল আমরা ক্ষমতা আসলে পরে সমস্ত মানুষের ভালো হবে, উন্নতি হবে, শিক্ষায় দীক্ষায় সমস্ত কিছু অগ্রসর করার জন্য আমরা একটার পর একটা আমরা কর্মসূচি গ্রহণ করব, মানুষের উন্নয়নের জন্য কাজ আমরা করব। সেই প্রতিশ্রুতি আজকে কোথায়? আরও অনেক কিছু প্রতিশ্রুতি ছিল। ঘরে ঘরে চাকরি হবে, মিস কল দিলে চাকরি হবে, আমাদের মায়ের উপর কোনো নির্যাতন হবে না, গৃহবধূ হত্যা হবে না, ধর্ষণ হবে না, এই সমস্তই কথাই ছিল। কিন্তু আজকে আমরা সে পরিস্থিতি পেয়েছি কি? আমাদের মায়ের উপর, আমাদের কন্যা সন্তানের উপর সেই নির্যাতন বন্ধ হয়েছে কিনা আমরা দেখতে হবে। বন্ধুগণ, বিগত 25 বছর সরকারের তুলনায় এই 4 বছরে
আরও অনেক কিছু অত্যাচার হচ্ছে আমাদের দলীয় কর্মীদের উপর, সমস্ত ধর্ম জনজাতি গোষ্ঠীদের উপর, মুসলিম ভাইদের উপর, পাহাড়িদের উপর, বাঙালি হিন্দুদের উপরও অত্যাচার কিন্তু শ্রীবৃদ্ধি করতেছে রাজ্যে। লজ্জা নেই আজকে বর্তমান সরকার লজ্জা নেই। তার জন্য আমাদের চিন্তা ভাবনা করতে হবে, কোন রাষ্ট্রে গেলে আমাদের ভালো হবে, কোন রাষ্ট্রে গেলে আমাদের উন্নতি হবে, ভালো হবে, সেই জিনিসটা আমাদের চিন্তা ভাবনা করতে হবে। বন্ধুগণ, আমরা মহারাজাকে সমর্থন করা ছাড়া আর কোনো রাষ্ট্রেই নেই। তার জন্য আমরা পাহাড়িরা, বিশেষ করে এডিসি এলাকার মানুষ, গত এডিসি নির্বাচনে এই রাজ্যের এক সময়ে সারা রাজ্যকে ত্রাস করেছিল আইপিপি দল এবং বিজেপি দল, এবং সেই তাদের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে রাজ্যের আম জনতা মানুষ সেই মহারাজার বিজন মিশনকে সমর্থন করে আজকে এডিসিতে একটা সরকার প্রতিষ্ঠা করেছে। বন্ধুগণ, মানুষ চাইলে কি না হয়, মানুষের সব কিছু শেষ কথা বলে গণতন্ত্র দেশে। কাজে বন্ধুগণ, আমরা মহারাজার হাতকে শক্তিশালী করার জন্য এগিয়ে আসতে হবে। এই রাজ্যের শান্তি শৃঙ্খলা তৈরি করার জন্য, শান্তি বাতাবরণ তৈরি করার জন্য মহারাজার হাতকে শক্তিশালী না করলে আগামী দিন মুসলিম ভাইদের উপর আরও নির্যাতন হবে, মুসলিমদের উপর আরও অত্যাচার হবে, মুসলমানদের সেই মসজিদ ধ্বংস করবে, আরও অনেক কিছু বিভৎস ঘটনা ঘটাবে আছে। এটা আরও বলার অপেক্ষা রাখে না। কাজে আমরা সতর্ক সহকারে আমাদের চিন্তা ভাবনা, আমরা বুদ্ধিকে কাজে লাগাতে হবে। মহারাজা একমাত্র এই রাজ্যে সুসন্তান এবং বীর পুরুষ বলা যায়। যখন আমাদের মুসলিমদের মসজিদ ধ্বংস হয়েছিল কয়েকদিন আগে, এই রাজ্যের কোনো নেতা নেই, মন্ত্রী নেই, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একটা কথাও বলেনি। পুলিশকে বই দেখিয়ে পুলিশকে বুঝিয়ে বলা হচ্ছে এখানে কোনো মুসলিমদের মসজিদের কোনো আঘাত হয়নি, মুসলিমদের মসজিদের উপর কোনো ঘটনা হয়নি এবং মুসলিম মসজিদ কোনো ধ্বংস হয়নি প্রচার করেছে। বন্ধুগণ, আসলে বাস্তবে হাজার হাজার মুসলিমদের উপর অত্যাচার, মুসলিম মসজিদের ধ্বংস, এটা মিথ্যা কথা নয়। কিন্তু বিপ্লব দেবের সরকার এবং পুলিশরা মিথ্যা কথা বলে দেশকে বিভ্রান্ত করছে। বন্ধুগণ, সত্য হবে জয়তে। বন্ধুগণ, মহারাজার একমাত্র এই রাজ্যের সমস্ত অংশের মানুষের নিয়ে কাজ করার জন্য উনি অঙ্গীকারবদ্ধ, উনি শপথ নিয়েছেন রাজ্যের সমস্ত অংশের মানুষকে রক্ষা করার জন্য উনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সেই কারণে আমাদের সমর্থন জানানো দরকার, মহারাজকের হাতকে আরও শক্তিশালী করা দরকার, নাহলে আমরা কেউ বাঁচবে না এই রাজ্যে। আমি আজকে বলে যাচ্ছি বন্ধুগণ, মুসলিম নারীদের কোনো নিরাপত্তা নেই, পাহাড়িদের নিরাপত্তা নেই, রাজ্যে আমাদের মা বোনদের কোনো নিরাপত্তা নেই। এটা বাস্তব ঘটনা, এটা সত্য ঘটনা। কাজে সেখানে দাঁড়িয়ে আমরা আগামী 1 বছরের পরে এই রাজ্যের একটা গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন, সাধারণ নির্বাচন, বিধানসভা নির্বাচন, মহারাজার স্লোগান ওয়ান লাস্ট ফাইট, জিতেগা তো জিতেগে, হারিয়ে তো হারিয়েগা। এই কথা, এই স্লোগানকে আমরা আমাদের চিন্তা বুদ্ধিতে রেখে মহারাজার স্বপ্নকে, মহারাজার ভিশনকে আমাদের হাতে আনার জন্য আমরা তার সঙ্গী হতে হবে। ছিলেন সে 1980 সনে এখানে জাতিগত দাঙ্গের সময় আপনারা গ্রাম পাহাড়ে কী অবস্থায় ছিলেন সেটা আপনারা নিশ্চয়ই জানেন। এখনও যারা আমাদের গ্রাম পাহাড়ে যে মুসলিম ভাইরা আছে, আমার নিজের গ্রাম এলাকায় 2 পরিবার মুসলিম এখনও আছে, তারা নিরাপদে আছে এবং তারা আমাদের যে অধিকার, আমাদের থেকে তারা এখন অনেক কিছু পাচ্ছে। আমরা দেখছি এডিসি থেকে হোক, রাজ্য সরকার থেকে হোক, বাড়ি ঘর থেকে সরকারি সুবিধা সমস্ত কিছু পাচ্ছে ওরা। তাই শান্তি সম্প্রীতির লক্ষ্যের জন্যে সবাইকে আমরা বলবো এই রাজ্য থেকে শান্তিতে
শান্তি সম্প্রীতির মাধ্যমে উন্নয়ন দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য সবাইকে মহারাজার নেতৃত্বে ত্রিপুরা মঠে যোগদান করে আপনারা 2023-এ যে নির্বাচন সেই নির্বাচনের দিকে টার্গেট করে আপনারা আসবেন এবং আমরা 2023-এ বিজয়ের মাধ্যমে আমাদের অধিকার ছিনিয়ে আনতে হবে। এই কথাটুকু বলে আমি আবার সবাইকে অভিনন্দন জানিয়ে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখানে শেষ করছি। সবাইকে নমস্কার। কিন্তু এটা তো একটা গণতান্ত্রিক দেশে বা একটা গণতান্ত্রিক শাসন এটা হওয়ার কথা ছিল না, কিন্তু এটা হচ্ছে ত্রিপুরায়, সেটা আমরা কোনোভাবে মেনে নিতে পারি না। আমরা চাই এখানে সব ধর্ম সম্প্রদায়ের সব জনগোষ্ঠীর লোক একসঙ্গে আমরা এখানে শান্তি সম্প্রীতি নিয়ে বসবাস করি। সবাই এখানে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার, তাদের মৌলিক অধিকার এখানে ওনারা পাক, সাথে আমরা চাই। আমাদের মহারাজা চাচ্ছে এখানে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে সব অংশের মানুষ, তার ধর্ম হোক, তার কর্ম হোক, সব কিছু স্বাভাবিকভাবে ভারতের সংবিধানের আর্টিকেল 19 দ্বারায় তার মতামত প্রকাশের যে অধিকার সেটা প্রকাশ করতে পারো, সেটাই চায়। কিন্তু এখানে একটি অংশের মানুষ চাইছে না যে তাদের অধিকার, তাদের মতামত স্বাধীনভাবে প্রকাশ করুক। তাই আমি আজকে খুবই আনন্দিত যে এখানকার আমাদের মুসলিম ভাইরাও আজকে মহারাজার আদর্শ, মহারাজার লক্ষ্য উদ্দেশ্যকে ওনারা গভীরভাবে বিবেচনা করে, চিন্তা করে আগামী দিন তাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল লক্ষ্য করে ওনারা আজকে ত্রিপুরা মঠে যোগদান করছেন। আমি তাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি এই যোগদান সভার সভাপতিকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং আজকের এই যোগদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি এক্স-এমএলএ মাননীয় রাজেশ্বর দেব বর্মা এবং বিশ্রামগঞ্জের সাব জোনাল চেয়ারম্যান মাননীয় সুরন দেব বর্মা, আমাদের সোশ্যাল ওয়ার্কার বুদ্ধ দেব বর্মা, রমেন্দ্র দেব বর্মা সহ আরও অন্যান্য সবাইকে আমার শ্রদ্ধা এবং আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের এই যোগদান সভায় আমি দু একটি কথা বলবো। কথা হচ্ছে আজকে ভারতবর্ষের যে পরিস্থিতি, তার সঙ্গে আমার ত্রিপুরা রাজ্যের যে পরিস্থিতি, সেটা বলতে গেলে এক ভয়ানক পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে আমরা জীবনযাপন করে যাচ্ছি। কোথাও কোনো কিছু হলে এখানকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর যেভাবে হামলে পড়ছে, ঠিক তেমনি এখানকার ভূমিপুত্রদের উপরও আক্রমণ হচ্ছে। আমরা দেখলাম এক সময় ত্রিপুরায় রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চলছিল, উপদ্রুত অঞ্চল ঘোষণা করে শুধু পাহাড়ি এলাকায় সেনাবাহিনী, পুলিশ তাদেরকে পাঠিয়ে উগ্রপন্থী দমনের নামে সেখানে মা বোনদের উপর থেকে, মা বোনদের সহ সাধারণ নিরীহ মানুষের উপরে ভীষণ অত্যাচার করত। এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি বাংলাদেশে যদি সেখানে কোনো একটু কিছু ঘটনা ঘটে, তখন ত্রিপুরা রাজ্যে এখানকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর এখানে বিভিন্ন জায়গায় হামলা হচ্ছে, মসজিদের উপর, তাদের ব্যবসা বাণিজ্যের উপর, বা যারা সরকারের চাকরিজীবী বিভিন্ন কর্মজীবীর জন্য যাচ্ছে অফিসে। অক্টোবর করে যখন শ্রী বুবাগ্রা থিমারিয়াগুলো শ্রী মহারাষ্ট্রের বিক্রম বাখন আবলক মানে গরিবাগে শ্রী বুবাগ্রাজ মহারানী কাঞ্চনপ্রভা দেবী, তখন সে পাকিস্তান, বাংলাদেশ ইন্ডিয়া খুব পাকিস্তান থেকে একটু প্রেশারাইজ হয়ে দরকার।
যে ও হালো শেখতানের বাগান তামনি হলে শ্রী দফারে বড় আফরো সিং ক্ষত্রিয় বংশ সিং ধর্ম হামজানাই হিন্দু ধর্মের বড় বড় গোবাং বরিবাগে শ্রী বুবা করা জুমা শ্রী ধর্ম শ্রী কালচার শ্রী ক্ষত্রিয় বংশ শেখের বাগাই 12 বছর যুগ মারখা কিন্তু যেদিনও 12 বছর যুগ রুমানি করে না অরণ্য গণতন্ত্র কিন্তু কমাই থাকা ত্রিপুরানি গণতন্ত্র বরিবাগৈ বসকাঙ্গ শ্রী বুবাগ্রানি নেতৃত্বে যে বামেশ্বর থাংসা গতেই ফাইকা ও থাংসা আং বিশেষ খাই সারানি মুসুঙ্গ বসকানি দিন আমাদের মুসলিম ভাই এবং গারো তাকুকতাই ফুকুকসং বসকাঙ্গে এগিয়ে আসুন আপনারা আমরা একসাথে লড়াই করুন বসকাঙ্গের আশা আমলে আমরা যে ভাবিছিলাম ভবিষ্যতে আমরা থাকবো হাজার হাজার বছর আমাদের জেনারেশনকে আমরা জায়গা তৈরি করে দিয়ে যাব পরিবাগের আং সারের মুসুঙ্গ মুসলিম ভাই বোনদের আমার একটাই অনুরোধ আপনারা এগিয়ে আসুন আপনারা বুক খুলেছে এগিয়ে আসুন আমরা একসঙ্গে কাজ করবো 2023-এ বুবাগরাকে সেই বুবাগরা শ্রী বুবাগরার সঙ্গে একটা পুরস্কারের হলাই ও দক্ষিণ গোলাকাতিনি বরফ বুবাগরের থাংজানা হামজাগো তাই শ্রী যে বসকানি যে শ্রী যে থাংসাকে যে থানানি অমর শ্রী যতন থানা সামু খাইনাই আরো অনুরোধ তারা গিনাই যতন খুলুমাখা কারণ খুলুমকা তাই সালাম আলাইকুম হাইনে হাই খুলুমকা তাই যতন খুলুমাখা ত্রিপুরা মোথা এগুথং বুবাগরা এগুথং all the leaders dictatorship through Saigluthun, Tai Garo Aigluthun, Hambai. আমাদের দক্ষিণ গোলাঘাটি রজিতা পাড়া আমাদের ত্রিপুরা মোথার একটা জয়নিং প্রোগ্রাম এই প্রোগ্রামের প্রথমে আমি প্রণাম জানাই সভাপতি উপস্থিত মঞ্চে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের বরিষ্ঠ নেতা লড়াকু নেতা ডাইনামিক লিডার এক্স এমএলএ বরংনাং রাজেশ্বর দেব বর্মা মহাশয় এখানে উপস্থিত ওয়েস্ট জোনাল টিটিআইটিসি জোনালের চেয়ারপারসন বরংনাং রঞ্জিত দেব বর্মা তাই অল দ্য ডিগ্রিট্রি লিডার্স তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি প্রথমে ত্রিপুরা মোথা এবং বুবাগরের পক্ষ থেকে আজকে আমি বেশি কথা বলবো না আগ্রহ বৈশাখী নাই তামনি হিমালয় বড় বিশেষ খাইনাই যারা সিসিং হ্যাঁ গারো সম্প্রদায় নি বড় বড় বুঝিব তাই অরণি থ্রুপসারক কাহামের বরফ সাইমানো নরকনো কাইসানা মেসেজ রান মুসুঙ্গ जों ত্রিপুরা সারক গারো বসিনে 19 দফা জাতিরে সরকসা ত্রিপুরা সারক জাগো গারো তাই কাইসা মুসলিম ভাইদের সঙ্গে সিনিগুলো আবগ্রই মুসলিম ভাইয়ের বসে আগিব থাংসা অক্ষর থাংসা ভবিষ্যতে আমরা থাংসা থাকবো আপনারা শুনুন 1949 সনের যখন মহারানী কাঞ্চন প্রভা দেবী আমাদের মহারানী রাজমাতা যখন ভারতবর্ষের সঙ্গে মার্জার এগ্রিমেন্ট করার সময় আমাদের এখানে প্রচুর মুসলিম ছিলেন এখনো আসেন কিন্তু তখনকার কালে আমাদের যে মুসলিম ভাইদের শ্রী মুসলিম ভাইর বড় তঙ্গানি বাগাই চাথাই বড়ি ধর্ম বড়ি ধর্ম বড়ি কানুন সুমন বড়ি কালচার শ্রী বুবাগরা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বড় খাম লালন ভ্রমণ খাইজা মানে ধন্যবাদ। তারপর আমাদের আরেকজন অতিথি শ্রী সুরন দেববর্মাকে শ্রী রঞ্জিত দেববর্মাকে বরণ করে নেওয়ার জন্য আমরা অনুরোধ করছি। আর ঘোষণা করতে লাগে না হাতে দিলই বা হাতে আজকে আমাদের এই জয়নিং প্রোগ্রাম আমরা সবাই ত্রিপুরা মোথাতে যোগদান করব কিন্তু আজকে আমাদের এই পরিস্থিতিটা কেন আসলো কেন আমাদের
একটার পর একটা এমন পরিস্থিতি আসলো, সেটা আমাদের একটু ভাবার বিষয়। আর এই বিষয়ে আমি 2-3টা কথা বলে আমি শেষ করে দেব। ত্রিপুরা রাজ্য 1949 সনের গণতন্ত্র ভারতবর্ষের আওতাভুক্ত হয়। এর আগে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে রাজন্য আমল ছিল, রাজারা শাসন করত, একের পর এক রাজত্ব ছিল, এক রাজা। তখন ত্রিপুরার যে পরিবেশ ছিল, ত্রিপুরার মধ্যে যে শান্তির বাতাবরণ ছিল, ত্রিপুরার মধ্যে যে জাতি ভেদাভেদ ছিল না, সেটা আমরা বিভিন্ন ইতিহাসের মাধ্যমে জানতে পারি। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে ত্রিপুরা যখন গণতন্ত্রে সামিল হলো ভারতবর্ষের সাথে, তখন রাজতন্ত্র চলে গেল। আর একের পর এক আমাদের ভারতবর্ষ তথা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে একের পর এক জাতি ভেদাভেদ, বৈষম্যতা আমাদের মধ্যে শুরু হতে থাকে। নির্দিষ্ট করে এই বৈষম্যের শিকার হন উপজাতি ভাইরা এবং মুসলিম ভাইরা। আজ আমাদের মহারাজা ত্রিপুরার ভূভাগরা শ্রী প্রদ্যোৎ কিশোর দেব বর্মন, ওনার নেতৃত্বে যে ত্রিপুরা মোতা গঠিত হয়েছে, এটার একটাই উদ্দেশ্য যে ত্রিপুরার মধ্যে কিভাবে জাতি ভেদাভেদ দূর হবে, হয়ে যোদ্ধা হয়ে আমরাও সহযোগিতা করবো ওনাকে। তাই আমরা আজকে যোগদান সভার আয়োজন করেছি। আজকে আমরা বিভিন্ন সময় দেখি এক একটা জাতির উপর, এক একটা কাস্টের উপর বিভিন্নভাবে সরকারিভাবে হোক বা সরকারি মদত পুষ্ট হোক, এক একটা নির্যাতন চালানো হয়, নির্যাতন চালায়। বিগত দিনেও আমরা দেখেছি যে ত্রিপুরা রাজ্যে এক বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন শৃঙ্খলতা সৃষ্টি হয়েছিল, বিভিন্ন মসজিদ, দোকানপাট এবং মুসলিমদের উপর হামলা করা হয়েছিল। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যে এতটি রাজনীতি পার্টি ছিল, কংগ্রেস ছিল, সিপিএম ছিল, অন্যান্য পার্টিরা ছিল, সরাসরিভাবে বিজেপির মদতে তারা উশৃঙ্খলতা চালিয়ে যায়। কোন মানুষ, কোন রাজনৈতিক দল এর প্রতিবাদ করেনি। প্রতিবাদ যদি করে কেউ, তাহলে আমরা দেখেছি মহারাজা প্রদ্যোৎ কিশোর দেব বর্মন এর বিরোধিতা করেছে। মহারাজা প্রদ্যোৎ কিশোর দেব বর্মন উনি বলেছিলেন যে আগামী দিনে যদি আর একজন মুসলিমের উপর হামলা করা হয়, একটা মসজিদে যদি হামলা করা হয়, তাহলে আমি আর বসে থাকবো না, আমি ময়দানে চলে আসবো। এই হুমকির পর তারপর ত্রিপুরাতে একটা স্বাভাবিক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। আর আমরা আমাদেরকে ভালোবাসবে, যে জাতি ভেদাভেদ রাখবে না, আমরা তাদের পাশে সবসময় আছি, থাকবো এবং ভবিষ্যতেও থাকবো। আর আমরা আমাদের মান সম্মান, আমাদের ঐতিহ্য নিয়ে যাতে চলাফেরা করতে পারি, এমন একটা রাজনৈতিক দলকে আমরা সমর্থন দেওয়া আমাদের শ্রেয়। তাই আমরা এই ত্রিপুরা মাতাকে সমর্থন করেছি, ত্রিপুরা মাতায় যোগদান করেছি। আর এই ত্রিপুরা মাতার ছায়াতলে মহারাজা প্রদ্যোৎ কিশোর দেব বর্মনের হাত মজবুত করে এই ত্রিপুরার মধ্যে শান্তির বাতাবরণ কিভাবে সৃষ্টি হয়, শান্তির বাতাবরণ কিভাবে আনা যেতে পারে, সেই প্রচেষ্টার মধ্যে আমরা সহযোগিতা করব। আর আমি